Hello everyone. In the case of admission of partner, when a new partner is admitted into the partnership firm, there are certain adjustments to be made in the books of accounts. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So in this problem, you will be able to understand the revaluation of assets, the goodwill treatment and the capital adjustment. So we have here three partners. Okay, they were sharing the profits and losses in the ratio of 2:3:5. ಇದು ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅನಂತರ ಸಂಜಯ್, ಓಕೆ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಜಯ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ 1/6 ಶೇರ್. ಅವನಿಗೆ 1/6 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ just before the admission we have this balance sheet. Now the conditions for admission are, we have the revaluation of assets, like machinery is to be depreciated, land and building is revalued and stock also to be revalued. And after doing that there is goodwill treatment. In this problem number 4, item 4, they have given you the information to calculate goodwill. So total value of goodwill is not given in the problem. Goodwill ಇದು ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ goodwill is valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. To do that, whatever the information that you need, it is given in the problem. Okay. Next is Sanjay's capital contribution should be 1/5 of the combined capital of Ajay, Vijay and Sujay after making the above adjustments. Sanjay's share of capital will be transferred from his loan account. Okay, so this is for capital adjustment. You have this information, you have to understand it, and then we can calculate the capital amount. ಮೊದಲಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಮೆಷಿನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ when the assets or liabilities are revalued, okay, there will be either profit or loss on revaluation. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, that has to be credited to the revaluation account, and if you have loss on revaluation, that has to be recorded on the debit side. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ revaluation account. Now first one is machinery is to be depreciated and stock is to be written off. So here in machinery and in the case of stock, okay, there is the asset value has reduced. Asset value ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Okay, asset value ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ it results in loss. Okay, so there is loss on revaluation. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. So I have recorded it on the debit side. So the actual amount is, see, machinery is to be depreciated by ಎನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಈಸ್ 3,000. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ, you have to take the same amount and you have to write it in the revaluation account. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಎನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹5,000. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್
ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ 30,000. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 30,000 ಅಂದರೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದು 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ by what amount it has increased or it has increased ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? You need to compare this new value with the old value of land and building. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30,000, that is the current value, and its old value, okay, that is there in the balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 10,000 ಇತ್ತು. ಸೊ by what amount the asset value has increased? That is, what is the difference? ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ 30,000 minus 10,000, there is increase of 20,000 rupees. Okay, that is land and building has increased by 20,000 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. So what is the profit on revaluation? Profit on revaluation is 20,000. Now you have to take the difference. Okay, so here a word by is not there, it is at or to. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. Okay, what is the actual amount of profit on revaluation? As I have already told you, it is 20,000. Okay, now you have to balance this account. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 20,000. Now the debit side total, okay, that is loss, it is only 8,000. So credit side total ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? 20,000 minus 8,000 is 12,000. Okay, now you have to understand what this 12,000 is. ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ or for that matter even loss on revaluation also, in this account you have to transfer the balance in this account only to the old partners. So remember this, the share in this, okay, will be given only to the old partner. So Ajay gets 2 by 10. So 12,000 into 2 divided by 10, the answer is 2,400. Next, Vijay, his share is 3 by 10. See, we have taken the old profit sharing ratio. Okay, so Vijay's share in this is 3,600. And what about Sujay? His share is 5 by 10. Okay, his old share. So when we calculation is 12,000 into 5 divided by 10, that will give you 6,000. Okay, so what we have done is we have got a total profit on revaluation of 12,000. Now this 12,000 is distributed only to the old partners in their old profit sharing ratio. Now next important aspect is the preparation of capital account. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ the firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit for the last 3 years. Okay, and they have given you all the information that you need to calculate goodwill. Okay, ಅದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Now I'll show you the calculation of goodwill here. See, we have to take the 3 years profit, that is 2013, 2014 and 2015. In the problem you have 20,000, 30,000 ಮತ್ತೆ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30,000. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 90,000, which is to be divided by 3 because we have here 3 years. 3 ವರ್ಷ ಇರುವ ಕಾರಣ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that will give you 30,000. Now, what is this 2 years purchase? Now 2 years purchase, it is not actually the purchasing, okay? It is 2 years purchase means 2 times, okay? 2 times means ಅದನ್ನು 2 ಪಟ್ಟು ಏರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. It is the double, okay? So if you have 30,000 average profit, okay, when you multiply this with the 2, you will get 60,000. Okay, so if they give you 3 years purchase, you need to multiply that with 3. ಹಾಗೇನೆ 4 years purchase ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4ರಿಂದ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 60,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60,000. ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, we take only the new partner's share, okay, and the goodwill will be adjusted with this. So we have 60,000, this is the total value. You have to multiply this with the Sanjay's share, that is the new partner's share. That will give you 10,000. So 10,000 is the share of the new partner in the goodwill. Now the goodwill is not contributed in cash. Okay, Sanjay's share of goodwill is 10,000. So he can bring in cash of rupees 10,000 for goodwill, or if it is not contributed in cash, it will be adjusted in his capital account. Goodwill ಗೆ ಅವನು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ the money will be taken from his capital account. ಅವನು ಹಣ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹಣ ತೆಗಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the new partner's capital account to all the old partners' capital account. So to do that, we have this journal entry, Sanjay's capital account debtor to all the old partners' capital account. So 10,000 is share of Sanjay. Okay, he does not bring in cash. So money is taken from his capital account and it is transferred to all the other old partners in their sacrifice ratio. So remember this, when you take only Sanjay's share, you have to share this among the other old partners in their sacrifice ratio. Now in this case, what is the sacrifice ratio? See, sacrifice ratio is not stated in the problem. Sacrifice ratio ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ old profit sharing ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 2:3:5. And then we have one important information, that is Sanjay's share. It is 1/6. So ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:3:5. It is equal to the old profit sharing ratio. So when we divide this 10,000, okay, we have to divide this in the we have to distribute this to the old partner in their sacrifice ratio. So when we do that in 2:3:5 ratio, okay, we get 2,000, 3,000 and 5,000. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನಾವು 4 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ
the capital account will be prepared in columnar form. Columnar form ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the opening balance we have it on the liability side, Ajay, Vijay and Sujay. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 40,000 ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Now first we have to take the opening balance. We have here the credit balance. Okay, the credit balance in the old partners capital account. Ella old partners idu capital account alli iruvantaha credit balance illi takondidane. So that is the opening balance. Next is we have revaluation profit. Iga ನಾವು revaluation account ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ total profit ಅನ್ನು revaluation profit ಅನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, 40,000 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಂಚಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಅಜಯ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 2/10 ಬಿಕಾಸ್ 2 + 3 + 5 is 10. 2/10. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 40,000 into 2 divided by 10. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 8,000. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಜಯ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ಹಣ ತಂದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಅದರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. So entry is the new partner's capital account to the old partner's capital account. So in the new partner's capital account is debited. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So I have already explained this. Sanjay's capital account is debited, okay, with 10,000. Entry is Sanjay's capital account to Ajay's capital account to Vijay's capital account to Sujay's. ಸೊ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್, ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ 3 entries in this. I will show you all the 3 entries that are posted to the Sanjay's capital account. Okay, so entry is Sanjay's capital account to Ajay's capital account. Sanjay's capital account to Vijay's capital account. ಅದೇ ರೀತಿ Sanjay's capital account debited to Sujay's capital account. So on the debit side you have to write in Sanjay's column. Okay, so what you have done, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವರವರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದವರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಐಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is the entry by Sanjay's capital account. Okay, in Ajay's column you have 2,000, Vijay 3,000 and Sujay 5,000. So entry ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. In all the 3 cases, no, Sanjay's capital account is debited.
ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಕಾಲಮಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now this is the problem with the capital adjustment. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 5. ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1/5 ಆಫ್ ದ combined capital of Ajay, Vijay and Sujay after the making the above adjustments. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ 1/5 ಅಷ್ಟು ಸಂಜಯ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 1/5 ಆಫ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, in Ajay, Vijay and Sujay after making the above adjustments. Okay, and this we will take it later. Show you the calculation of combined capital. Combined capital ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now what they want us to do is, okay, you have to first calculate the final closing balance in the old partners capital account. Old partners capital account ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಜಯ್. ಅಜಯ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 2,400 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000. ಓಕೆ, so we have on the credit side total is 22,400. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, 22,400 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 22,400. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So we have here 22,400. Now Vijay's column, on the credit side we have 15,000 plus 3,600 plus 12,000 untu alli 12,000 plus 3,000. Okay, so this is there on the credit side. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು 33,600 ಇರ್ತದೆ. So I'll write this 33,600 in Vijay's column, 33,600. Okay, so in other columns, in Sujay's ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 51,000 ಸಿಗ್ತದೆ. 51,000 in Sujay's column, it is 51,000. Now next is so this is the balance carried down. Okay, now you have to add this. Okay, 22,400 plus 33,600 plus 51,000, that will be the combined capital. So the combined capital will be 22,400 plus 33,600 plus 51,000, it is 1,07,000. ಈಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 1/5 ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ 1,07,000 ಇದು 1/5 ನೀವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದು ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ 1,07,000 into 1/5, 21,400.
ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 21,400 ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 21,400 ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 21,400 ಇನ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅವನು ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ 21,400. ಈಗ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 22,400 ಸಂಜಯ್, ವಿಜಯ್ ಇಸ್ 33,600, ಸುಜಯ್ 51,000. ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 31,400 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 31,400 ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 31,400. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೂ ಅದರ ವಿಷಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೀಡ್ ದಿಸ್: ಸಂಜಯ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜಯ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಒಬ್ಬ ಓನರ್. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ, ಓಕೆ, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಫ್ 50,000. ಓಕೆ, ಅವನು ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಈ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೂ ಅವನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಐಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸಂಜಯ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಸಂಜಯ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅವನು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 31,400. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 21,400 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು 31,400 ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ to his capital account. Okay, so when you do this, the Sanjay's capital account will be credited with 31,400. Now I'll show you the posting to the capital account. ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಂಜಯ್ಸ್ capital account is credited by, okay, so you have the entry on the credit side as by Sanjay's loan account, amount is 31,400. When you do that, okay, this is the balancing figure actually. When you balance the account, you get this answer. You balance ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, balancing figure. So now the total is, in this account it is same total you will have on the credit side. Debit side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟೋಟಲಿ credit side ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Now we have to prepare the balance sheet, the new balance sheet after the admission of the partner. Now I will tell you about the balance sheet. Now this is the balance sheet after the admission of the new partner Sanjay. Okay, so ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 50,000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. Now see the Sanjay's loan, it was 50,000, but from this 31,400 is transferred. ಸೊ ಅದು 31,400 ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು 18,600. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ 30,000. ನಾವು ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. Machinery, okay, this is 30,000 is the old value, but now it is to be depreciated by 3,000. So ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 27,000. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೇವೆ. 20,000 ಮೈನಸ್ 5,000, ಇಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಡೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 95,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ 1,97,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ 3 important accounts, okay, that they have asked in this problem. But capital adjustment is very important, and what I suggest is you have to understand. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.